नमस्कार, मैं तुहाडी अपनी नीतू शर्मा। सब तो पहले साडे वालों तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदब। अज असीं जिला हुशियारपुर दे एक ऐसे उगे समाज सेवी को पहुंचे हैं जो पहले तो देश की सेवा करते सी, हुण भी देश की सेवा करते एक समाज सेविक तौर पर। उन्होंने तो रूबरू करावन जावांगे तो उन्होंने नाम है विजय राणा, जो कि तकरीबन 6 साल तो समाज की सेवा कर रहे हैं। असीं हुण विजय राणा जी को बैठे हाँ तो उन्होंने तुहानू भी रूबरू करावांगे। साथी हाथ बढ़ाना जो उन्होंने संस्था चालू कराई आ, उस समाज सेविक दे नाल तुहानू चानना पावांगे भी उन्होंने समाज सेविक दे विच इस रिटायरमेंट तो बाद किवें पैर रखिया, ये भी जाणू करावांगे। तो पहले उन्होंने बारे पूरी जानकारी तुहानू देवांगे। सर, पहले तो तुहाडा कनेडा लोक भलाई न्यूज़ चैनल च स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैडम। सर, पहले तो साडे दर्शकों नू तुसीं अपने बारे पूरी जानकारी दिओ। ओके मैम, मेरा नाम विजय राणा है, पिंड घगवाल है मेरा। मैं करीबन 20 साल डिफेंस की जॉब की है, आर्मी दे विच कोर ऑफ सिग्नल दे विच एज ए टैक्नीकल सीगे असीं। और सन 2013 दे विच मैं VRS लिया तो सोचा सी बाहर जाके एक वधिया जिंदगी स्टार्ट करांगे, बिकॉज मैं आर्मी दे विच जिन्ना भी जॉब की है मैं नाल पढ़दा रहा। जॉब छड्डण तो बाद जदों बाहर आए तो लाइफ दे विच एक इहो जिहा सर्कुमिटेंस कुछ इहो जिहे घटे कि जीवन च सोचण नूं मजबूर हो गए कि आखिर पृथ्वी दे उत्ते सानूं जन्म मिलिया तो इहदा अर्थ की है। बस वो अर्थ की तलाश दे विच एक कशमकश जी रही जिंदगी च। फिर एक चीज़ समझ आई कि जे जम्मे हैं तो जरूर परमात्मा ने कुछ ना कुछ हट के कुछ वधिया करन लई, समाज नूं लीक देण लई सानूं ये जन्म दिता है। तो फिर सन 2015 दे विच मैं अपने मित्रों नूं आवाज़ मारी तो असी सारिਆਂ ने मिल के एक संस्था स्थापित की जिसका नाम RERC संघ रखिया, राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय चेतना। मैम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इदां ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ कि जिवें किसी बंदे ਦੇ ਵਿੱਚ चेतना उदों आती है ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ पॉजिटिव थॉट्स आंदियां ने। तो असी समाज ਨੂੰ चेतन ਕਰਨ ਲਈ कई सारिया सभावां करन लग पे। हौली हौली असी लोगों नाल मिलना शुरू किया। फिर इदां लग्या कि जिहड़े गरीब लोग है, जिहड़े मजबूर लोग है, उन्हां दी आवाज़ नहीं सुनी जाती, उन्हां दी आवाज़ सुननी सानू जरूरी है। तो असी फिर एक अपनी ही इस RERC संघ परिवार दे विच ही एक नवीं योजना शुरू की जिसका नाम साथी हाथ बढ़ाना योजना के नाम नाल असी रखिया। तो ये करीबन 2017 तो असी शुरू होए सीगे ते हुण तक करीबन असी 350 परिवारों तक असी हाथ अपना पहुँचा चुके हैं। सर, साडे दर्शकों नूं दसो कि साथी हाथ बनाना जिहड़ा यही नाम तुसीं क्यों चुनिया? मैम, क्योंकि मेरा ये मनना है कि जिहड़ा गरीब इंसान है, जिहड़ा मजबूर इंसान है, वो बेचारा हमेशा इस भाल च रहिंदा है कि सानू मजबूरी चों कढण लई, सानू साडे जिहड़ी दुख तकलीफां इहदे चों कढण लई कोई ना कोई परमात्मा साडे वल नूं हत्थ वधावे। ते असी भी मनदे हैं कि जिहड़े भी मदद करन वाले हत्थ हुंदे आ, वो परमात्मा दे हत्थ हुंदे आ, चाहे कोई भी होवे। इस करके असी इस जिहड़ा साडा प्रयास सीगा इहनूं असी साथी हत्थ बढ़ाना योजना का नाम दिता। तो हुण साडे नाल काफ़ी सारे इहो जिहे हत्थ हैं मैडम, कई सारे हत्थ साडे नाल जुड़े है। कई अज विजय राणा दे कल्ले हत्थ है नहीं, अज कई सारे हत्थ जिहड़े असी मिल जाते हैं जदों तो एक शक्ति बन जाते हैं। तो किसी भी मजबूर इंसान नाल जदों असी वधदे हैं तो फिर असी पूरी कोशिश करते हैं कि असी उहदे हालातां दे विचों कढ के तो एक नॉर्मल जिहड़ी जिंदगी है उहदी लाइन दे उत्ते शामिल कर दईए, फिर असी उहनूं उहदे पिछे हटीए। तुसीं जदों साथी हाथ बढ़ाना संस्था शुरू की आ, उस संस्था नूं कायम करन वास्ते एक चेन सिस्टम बनाउण वास्ते तुसीं किन्नी क अप्रोच कीती, किन्ना मुश्किलां दा सामना करना पिया? हाँ जी मैम, ये तो बिल्कुल सबनों पता ही है कि जदों आपां कोई नवां काम स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक ए न्यू रोड। जिले नवां रास्ते तैयार करने होंदे तो काफ़ी मुसीबतां, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की लोड़ हुंदी है। तो जदों असी RERC संघ का निर्माण किया, चेतना लियाउण लई जदों असी सभावां करदे सी तो साडी कई पिंडां दे विच अप्रोच बनी। फिर जदों असी साथी हाथ बनाना योजना शुरू की तो उस अप्रोच के लोगों ने सानू देखा, असी सोशल मीडिया का पॉजिटिवली इस्तेमाल किया। असी जदों कोई एक्टिविटी करते सी असी सोशल मीडिया के उत्ते अपने फ्रेंड्स तक उन्होंने शेयर करते सी। तो साडे फ्रेंड्स ने जदों देखा कि वधिया काम है, इस तरीके नाल असी समाज दे विच अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जिद्दां कि कहंदे दसवंध जिहड़ा है उन्होंने असी सही काम दे विच लगा सकते हैं। फिर हौली हौली कुछ लोग अगे आए, फिर उन्होंने अगे दोस्त अगे आए तो इस तरह नाल अज साडे नाल काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हां विचों कई लोग सानू सहयोग करते हैं, कई नहीं करते। असी कोई इहो जी कोई सीमा नहीं बनाई कि हर बंदे ने सहयोग करना है। असी कोई भी जिहड़ा केस साडे कोल नवां आंदा है उन्होंने असी शेयर कर दिंदे हैं। जिले आपां शेयर कर दिंदे हैं तो साडे जिहड़े फ्रेंड सर्कल है वो सोशल मीडिया ते सानू देखते हैं तो फिर वो सानू आप अप्रोच कर दिंदे कि राणा जी आ जिहड़ा तुसीं केस शेयर किया है इहदे विच असी भी कुछ सहयोग करांगे। तो फिर वो सहयोग करते तो असी उस परिवार तक उस सहयोग नूं पहुँचाते हैं। तो इस तरीके नाल असी साडा काम अगे वधदा जाएगा डे बाई डे।
ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp Facebook ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਥੀ ਆਦ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਆਦ ਬਣਾਉਣਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਈਵਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਊਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾਈਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਪੁੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਮ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਨੀਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਸਿਪਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਵਧਾਏ ਦੇं ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ? ਮੈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੇਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਲਾਸ ਭਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 100 200 500 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵਾਇਆ ਉੱਥੇ।
ਹਾਂ, ਰੂਬੀ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਰੂਬੀ ਕਟੋਚ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਰੀਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮੈਮ, ਰੀਨਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਰੂਬੀ ਕਟੋਚ ਜੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਸੀਦ, ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ RERC ਸੰਘ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, RERC ਬਲੱਡ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5,500 ਯੂਨਿਟ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਰ, ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਲਵਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ 2 ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮੱਕੜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਮ ਉਹਦੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਹੈ ਮੈਮ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਮ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੀਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰੀਬਨ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਮ 2100-3100-5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਸੋ, और मैं भी मानता है कि सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। तो क्षत्रिय वही है मैम
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸક્ષਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਜਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀ ਆਤ ਬਣਾਉਣਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੋਗੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੱਥ ਬੜਾਉਣਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਹੱਥ ਬੜਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ। ਇੱਕ ਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਕਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਰੀਬਨ 3.5 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ +2 ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ 10th ਕਰ ਗਈ ਹੈ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 3-3, 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਗਰ ਲੋਕ ਮੈਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮੈਮ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। RERC ਸੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ RERC ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਦਾ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ? ਮੈਮ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਚਿਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਿੱਟ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਸੀਗੀ 1550 ਰੁਪਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A to Z ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕਿੱਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਕਿੱਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀਓ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿੱਟ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਜੇ ਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੇ ਰਾਣਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਕੰਢੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਯੂਥ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਕੋਲ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਲਕਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਮ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਸਕੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 12th ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 10th ਜਾਂ 12th ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਫੁੱਫੜਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਸੋ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜੋੜੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਵਿਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਆ। ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆ ਸਾਥੀ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣਾ ਟੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਤਿਨਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਵਿਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਰ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੌੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੱਕ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਮ 7011405918 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਵਿਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।